सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सीधी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह दे नाल। मैं तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। प्रोफैसर साहब साडे नाल चंडीगढ़ तो जुड़ चुके हैं। सब तो पहले उन्होंने स्वागत कर रहे हैं प्रोग्राम दे विच। प्रोफैसर साहब जी स्वागत है जी आप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी मनदीप जी। जी प्रोफैसर साहब जी असीं शुरुआत करिए जो शनिवार नूं आबकारी नीति संबंधी मीटिंग हुई सी ਉਹਦੇ बारे विरोधी बड़े तंज कस रहे हैं कि कोई सिट्टा नहीं निकलिया, अफसरशाही ते सरकारी जो मंत्री है उन्होंने में तालमेल नहीं बैठ रहा। तो हुण जो अज बैठक होगी सोमवार नूं तुहानूं की लगता है कि इहदे की नतीजे निकलणगे? देखो ये नतीजे तो कैप्टन साहब ठंड ढंडौला तो कर लैणगे, पर एक गल का जरूर पता लग गया कि अंदर काफ़ी खिचड़ी पक रही आ, बहुते खुश नहीं है। कई बार ये हो चुका है, पहला भी तुहानूं पता कि एक बार कांग्रेस के अपने ही 40 MLA लैके चीफ मिनिस्टर साहब नूं मिले सी भी तुहाडे दर्शन होने मुश्किल आ। हुण भी प्रॉब्लम उही आ, चीफ मिनिस्टर ने खुद मीटिंग च आउण दी बजाए एक कैबिनेट की प्री मीटिंग सी जिहदे विच अपने नुमाइंदियां नूं भेज दिता, चीफ सैकटरी नूं करण अवतार सिंह उन्हां नूं भेजता, होरनां नूं भेजता, सुरेश कुमार नूं मेरा ख्याल भेजता, इन्हां नूं भेज के ते नाल ही अपना मन दसदा भी आ गल्लां मैं चाहुंदा आ। हुण गल ते इह है कि तुसीं प्रैपरेटरी मीटिंग है, उन्हां नूं गल उत्थे करनी नहीं आई। उन्होंने जाके ते अपना ठा सोटा मारिया तो मिनिस्टर नूं आया गुस्सा। वो चीफ मिनिस्टर सामने तो उंज नहीं बोलणगे ना, वो तो चीफ मिनिस्टर हैगा। ते तुसीं एक चीफ सैकटरी आ के चीफ मिनिस्टर वांगू बिहेव करूगा। पहला मनप्रीत सिंह बादल वाकआउट कर गया, मेरे ख्याल चन्नी भी वाकआउट कर गया, होर कई वाहवा उत्थे लाला लाला हुई है। तो काफ़ी चर्चा है। चर्चा किस गल की? बड़ी इंपॉर्टेंट हैगी। चर्चा ये है कि उन्होंने कहा कि तुसीं जिहड़े 37 दिन बंद बुंद रखिया आ ते चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने राहत देना चाहुंदे आ जिहड़े शराब के ठेकेदार आ, पाउंटी चट्टा जां होर जिहड़े भी जिन्ने भी बड़े बड़े सारे आ, कि क्योंकि जी उन्हों का माल नहीं विकिया, इस करके उन्होंने थोड़ी राहत दे दो। सारे चीफ मिनिस्टर इहो कुछ कर रहे हैं, यूपी तो लैके होर मैं बाद च गल करूँगा कि हुण गरीब नूं नहीं राहत देनी, आम बंदे नूं नहीं राहत देनी। राहत देनी आ ते इहो जिहे बंदिआं नूं जिन्हां कोल 4 पैसे हैगे उन्हां नूं दिओ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਮਨਦੀਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ कैबिनेट तो अपने सजैशन लैन आए सी, ना कि वो कैबिनेट नूं आर्डर करना आए सी भी इंज कर लो इंज कर लो। इस करके काफ़ी हुई है और इस गल का काफ़ी मैनूं लगदा आउण वाले समय च फसाद भी पऊगा। एक तो यह हैगी है कि की उन्हां तो पैसे लैणे आ इस दिनां दे जिहदे च लॉकडाउन दे जां नहीं लैणे, ये कैबिनेट च अज फैसला होऊगा। दूसरी गल है कि घरों घरी शराब वंडणी कि नहीं वंडणी, उन्हां दे अपने ही राजा वड़िंग ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਿਆਪੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੀਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਬੋਤਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਕਿੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਮਾਟੋ ਤੇ ਸਵਿਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਲੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ KFC ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਮ ओपन जिम लगा ली ठेकियां दे बारे, कहंदे जे खोलने तो जिम खोलो, तुसी ठेके क्यों खोली जाने हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुहानूं पता कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने ने भी कहा सीगा कि जे तुसी खोलना तो मंदिर ते गुरुद्वारे खोलो, तुसी धार्मिक जगह खोलो। हर कोई बंदा इस किस्म की सेहत दीयां गल्लां करदा, बिल्कुल ठीक गल है उन्हां दी। इहदे ते हुण
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਚੁਸਕੀ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਮੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨਦੀਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੜੇ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਂਝ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਚੀਤਾ ਫੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੂਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 500 ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ 32 ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਈ, ਚਲੋ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰॉ IB ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ 5 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਅਸਲੀ ਲਾਇਨ ਕਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੂਗਾ। ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣਾ? ਅੱਜ ਹੀ 75 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 75 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣੇ ਆ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 12 ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 2 ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPE ਕਿਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ CRPF ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹੈਗੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਘਰੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲੂਗੀ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਬੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਮੋਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਖੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ
ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੋਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ WHO ਦਾ ਇਨਵਾਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆ ਮਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੱਭਣਾ, ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਬੰਗ ਹੈਗਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡਾ ਆਉਣਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਰਖ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਊਚ ਨੀਚ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ PM ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ COVID-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਗਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਰੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, 15 ਜੋੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 27% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ, UK, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕੰਟਰੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੱਧਿਅਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ, ਸਮਾਲ, ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫੂਡ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਲਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 16 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ MSME ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ 10 ਤੋਂ 15% ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਵਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 532 ਭਾਰਤੀ ਕੱਲ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ 698 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਕਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ 5 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੈਰ ਥੋੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੇਬਰ ਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿੰਟ ਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਜਾਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਘਾਤਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਨਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਨਤਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨੀਮਲ ਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਲੇਵ ਲੇਬਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੇਬਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਢੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਂਕਰ ਟਾਈਪ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੇ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਲਾਚਾਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਚਲਾਈਆਂ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਐਡੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਈ ਆ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਲੇਬਰ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਓ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PF ਕੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਕੱਟੋ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਦੁਪਰਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਜਾਨੀ 9 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਜਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ ਜੀ ਬੀਜ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਇੰਚ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 72 'ਚ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਢ ਲਈਆ ਸੀ। ਚਲੋ 115 ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, 20 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪ ਐਤਕੀ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਦੂ ਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ 16-18 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।